یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثنی ادرکنی یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثنی ادرکنی یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثنی ادرکنی الودود یا رحمان یا قابض و کرم بحق معصومین علیہ السلام الودود یا رحمان یا قابض و کرم بحق معصومین علیہ السلام الودود یا رحمان یا قابض و کرم بحق معصومین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والصیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المحرومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وعلى لعنة الله أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وولايتهم وعطشهم من يومنا إلى أعدائهم أجمعين هم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی تبارکہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق لأن وہو مؤمن الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں مالکہ کائنات اس صفحہ ماتم کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آپ تمام مومنین مومنات ماؤں بہنوں بیٹیوں بھائیوں عزیزوں دوستوں بزرگوں کا اس پاک بارگاہ میں آنا حسین پاک کی ماں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جو کو بھی مومن مومنہ جس نیت جس ارادے سے اس مجلس پاک میں آئے ہیں مالکہ کائنات ان کو ان کی نیت اور ارادے کے مطابق جزا عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں مالکہ کائنات انہیں شفاء کاملہ و اجر عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں ماتمی عطا فرمائے۔ جن مومنین مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لگائی مالک ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ اس امام بارگاہ کو تا قیامت آباد و اشاد فرمائے۔ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ شیعہ نے حیدر قرار کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ منتقم خون حسین وارث حقیقی امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہم سب کو ان کے آوان و انصاروں میں شمار فرمائے۔ ایک مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمیں مقصد تخلیق پورا کرنے کا حق ادا کیا۔ جو پیچھے رہ کے ہو انہیں ملانے کے لیے فکرہ کہتا ہوں خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں صلوات والے رہبر دیے ہیں زکوٰۃ والے رہبر آباد و شاد رہیں آپ۔ چلو جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے ایک فکرہ اور کہہ دوں
खालिक कायनात का लाख लाख शुक्र है जिसने हमारी आंखों के अंधे कुएं को यूसुफ अश्के अज़ा अता कर दी, जिनकी कीमत मिस्र का बाजार नहीं रुमाल ज़हरा है। सैयद इज़्ज़त अता फरमाए आपको। 1442 हिजरी के अशरा मुहर्रमुल हराम की दूसरी तकरीर आप हजरात समात फरमा रहे हैं बानवान असरारे हदीस की शाह। सूरा अहज़ाब कुरान मजीद का 33वां सूरा 33वीं आयत के एक जुज की तिलावत का मुसलसल शर्फ हासिल किया जाता है, जिसे आया तत्हीर कहा जाता है। इसी के ज़ेर उन्वान जो मौज़ूए गुफ्तगू है वो है असरारे हदीस किशा। हदीस किशा के राज क्या हैं? अजीज़ो, इससे पहले कि मैं आगाज़ गुफ्तगू करूँ, एक गुजारिश आप हजरात से करनी है कि मेरी तकरीर को गौर से सुनिए, डूब के सुनिए। अगर समझ ना आए तो मुझसे पूछें, इसलिए कि 3 साल दरे इमाम रजा पे सजदा किया है, वहां से जो खैरात मिली है वो आपकी आगोश में डालने आया हूं। कल की मैंने तकरीर की, मैंने कहा था कि मैं चादर तत्हीर की ज़ाहिरी तफसीर बता रहा हूं, हकीकी नहीं। तवज्जो कीजिएगा, यानी जो सुन्नी शिया उलमा ने किताबों में लिखी है वो तफसीर मैंने कल बयान की, लेकिन हकीकी तफसीर कोई मौलवी नहीं बताएगा, मौला बताएगा। तवज्जो नहीं की। अब ये चादर आई कहां से है, इसका एक जवाब है कि एक एतराज हुआ है कि चादर तत्हीर हमने आज तक ये सुना है कि ये अर्श से आई है। कल मौलाना ने एक नई बात कर दी कि ये सिंध में बनी, यमन गई, यमन से जनाब सैयदा के पास आई। ये ज़ाहिरी तफसीर है, हकीकी नहीं। हाँ, ये वो तफसीर है जो उलमा ने किताबों में लिखी है। हकीकी तफसीर मैंने कल भी अर्ज किया था कि मैं गोश गुजार करूंगा मौला की जुबान से, लेकिन आने वाली मजालिस में। अभी तो चूंकि तमहीदी गुफ्तगू है, उन्वान खुल जाए मेरा मौजू, तो उसके एतबार से मैं रफ्ता रफ्ता जिस तरतीब से हदीस किसा है उसी तरतीब से मैं गुफ्तगू का अपना सिलसिला जारी और सारी रखूंगा। असारे अहले बैत में से सबसे कीमती दौलत का नाम हदीस किसा है। तवज्जो नहीं किया आपने, मैंने फिक्रा सर्फ किया है, आपने गौर नहीं किया। आसारे अहले बैत में से, यानी जो अहले बैत ने असर छोड़ा है, उन असर में से जो सबसे बेहतरीन असर है वो हदीस किसा है। आप कहेंगे क्यों? कि देखिए, अहले बैत ने आज तक जो कुछ दिया है, या वो अल्लाह का कलाम है या वो नबी की हदीस है। तवज्जो कीजिएगा, यानी शिया मसलक के मुताबिक मिंबरों पे 1400 साल से जो मिंबर पे शिया मसलक का आलिम या जाकिर गुफ्तगू करता है, या वो कुरान होती है या वो हदीस होती है। हदीस में 14 भी शामिल हो जाते हैं, यानी कोले मासूम भी इसी में आ जाता है। तो जो कुछ अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा, दाएं बाएं देखना छोड़ दें, इसलिए कि हमारे मसलक में दाएं बाएं देखने से नमाज टूट जाती है। हाँ, मेरी तरफ देखिए और आप किबला को देखेंगे तो नमाज सही रहेगी। जुमानी जुमला था, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। पर हमारे मसलक में जो कुछ भी आज तक है, या खुदा का कलाम या नबी का कलाम, एक ही वक्त में कुरान भी है, हदीस भी है। एक ही वक्त में खुदा भी कलाम कर रहा है, एक ही वक्त में सैयदा भी कलाम कर रही है। अर्श पे खुदा बोल रहा है, चादर में सैयदा बोल रही है। अच्छा, एक मैं जुमला अर्ज कर दूं, अगर आप बेदार हैं। आज चुके मुवासलाती निज़ाम चल चुका है, टेलीफोन, इंटरनेट सर्विस तेज हो चुकी है। आज आप यहाँ पे बैठे अमेरिका लाइव बात कर सकते हैं, वीडियो बात कर सकते हैं, एक दूसरे की शक्ल देख सकते हैं। अच्छा, एक शरई मसला बयान कर दूं, एक टेलीफोन पे निकाह भी किया जा सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है, तवज्जो कीजिएगा, कि अगर दूल्हा अमेरिका में है, दुल्हन हारूनाबाद में है, तो निकाह हो सकता है, लेकिन एक शर्त है कि दोनों तरफों के गवाह एक नशिस्त में बैठे।
نہیں توجہ نہیں کر رہے آپ، ذرا بیدار ہو جائیے عزیزوں. میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، شاید میں کوئی پیغام پہنچا دوں. دونوں نشستوں کے گواہ یعنی دونوں طرف کے مولانا حضرات ایک نشست میں بیٹھیں گے. ادھر لڑکے والے کے گواہ، ادھر لڑکی والے کے گواہ. اگر نشست ایک نہ ہو تو نکاح باطل ہے. نشست ایک نہ ہو تو نکاح باطل ہے، نکاح ہو نہیں سکتی. دونوں طرفوں کے گواہ ایک ہی نشست میں ہوں تو نکاح ٹھیک ہے ایک ہی وقت میں. اگر شکلیں دکھائی نہیں دے رہی تو کم از کم دونوں کی آوازیں ایک وقت میں ایک نشست میں موجود ہوں. تو یہ مواصلاتی نظام آج بنا ہے، حدیث کی ساتھ 1400 سال پہلے بھی اللہ آسمان پہ بول رہا تھا سیدہ زمین. مواصلاتی نظام دیکھا حدیث کی شاہ کا. اچھا کمال یہ نہیں ہے کہ اللہ آسمان سے دیکھ رہا ہے کہ چادر کے نیچے کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے. کون کیا کر رہا ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے. قادر مطلق اس بات پہ تعجب نہیں کہ اس نے دیکھا کہ چادر کے نیچے کیا ہو رہا ہے، تعجب اس بات پہ ہے کہ سیدہ دیکھ رہی ہے عرش پہ کیا ہو رہا ہے. سیدہ عزت عطا فرمایا. کمال یہ ہے کہ سیدہ دیکھ رہی ہے عرش پہ کیا ہو رہا ہے. اچھا اب یہ سیدہ کیا دیکھ رہی ہیں عرش پہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے میں مثالیں اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ جو بچے بیٹھے ہیں ان کے اذہان میں گفتگو پہنچ جائے. ایک مثال سے عرض کروں، ہر گھر میں ماں موجود ہوتی ہے. ماں اپنے گھر کے ہر فرد کی چاپ کو بھی جانتی ہے، قدموں کی آہٹ کو بھی جانتی ہے. آسان کروں، باورچی خانے میں برتن دھو رہی ہے، دروازے پہ دق الباب ہو رہا ہے تو یہ بچے کو بلا کے کہتی دروازہ کھولو تمہارا بابا آیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد مصلے پہ گئی، ہاتھ میں تسبیح ہے، دروازے پہ دق الباب ہوا، آواز دے کے کہتی جلدی کرو تمہارا بھائی آیا ہے دروازہ کھولو. نہیں میں جملہ کہہ دوں، روٹی پکا رہی ہے، دروازے پہ دق الباب ہوا، اس نے کہا جلدی کرو تمہارے دادا آگے دروازہ کھول دو. میں نے کہا دستک تو ایک جیسی ہے، ماں کو کیسے پتا چلا ہے آنے والا باپ ہے، آنے والا بھائی ہے، آنے والا دادا ہے؟ انہوں نے کہا ماں چونکہ اپنے گھر کے ہر فرد کی چاپ بھی جانتی ہے، اس کی آہٹ بھی جانتی ہے، لہذا تو یہ حسنین کی ماں ہے، یہ اپنا اختیار بتا رہی ہے کہ میں فقط دنیا پہ اختیار نہیں رکھتی، میں آسمان پہ بھی اختیار رکھتی ہوں. اپنا اختیار بتا رہی ہے کہ میری مملکت کی حدود کہاں تک ہے. اچھا یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر جبرائیل کے آنے سے پہلے سیدہ بیان کرے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے تو یہ سیدہ کی حدود. اگر جبرائیل کے آنے کے بعد بتائیں تو سیدہ لامحدود. یہ سیدہ زمین پہ بیٹھ کے چادر تطہیر کے اندر سے کیسے دیکھ رہی ہے کہ وہاں پہ خدا کیا کہہ رہا ہے. سیدہ زمانے کو پیغام دے رہی ہے کہ میں فاطمہ وہ ہوں جسے جبرائیل کی ضرورت نہیں ہے. وہ زمانہ عقل سے کام لے، سر پہ قرآن رکھ کے کبھی فیصلہ کر. جب بیٹی کو جبرائیل کی ضرورت نہیں تو باپ کو جبرائیل کی ضرورت. جو بول سکتے ہو یار. سیدہ عزت عطا فرمایا. مالکہ کو آباد و شاد فرمائے، کسی کمینے کا محتاج نہ کر. یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں جبرائیل کی ضرورت نہیں، جبرائیل کو ہماری ضرورت ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب انہیں ضرورت نہیں تو جبرائیل آتا کیوں تھا؟ توجہ کیجئے گا یار، جو صاحبان عرفان بیٹھے ہیں ان کے لیے فکرہ ہے. پھر جبرائیل آتا کیوں تھا؟ اچھا اسے سمجھانے کے لیے میں ایک بات عرض کر دوں. کبھی قرآن میں خدا کہتا ہے
کہ میں نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. کبھی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کبھی کہتا ہے میں نے قرآن کو ایک ہی بار نازل کر دیا. نہیں، آپ غور نہیں کر رہے. کبھی کہتا ہے تھوڑا تھوڑا نازل کیا، کبھی کہتا ہے سارے کا سارا نازل کر دیا. اچھا اگر تھوڑا کیا تو پھر سارا نہیں؟ یار بول سکتے ہو جو. اگر سارا کیا تو پھر تھوڑا تھوڑا نہیں. یہ تھوڑا. اچھا اس کے درمیان ایک چیز ہے، وہ ہے وحی. کبھی کبھی آتی ہے آسمان سے تو یا سارا اترا یا تھوڑا تھوڑا اترا. تو یہ وحی کیا ہے؟ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ قرآن تو سارا ایک مرتبہ محمد کے دل پہ نازل ہو گیا. سارا ایک مرتبہ محمد کے دل پہ نازل ہو گیا. جبرائیل اس لیے آتا تھا کہ آ کے بتاتا تھا یا نبی اللہ اب اس آیت کے نزول کا وقت ہو گیا ہے، اب یہ آیت پڑھنے کا ٹائم. بول سکتے ہو یار. اسے علم کلام میں کہتے ہیں وحی. نشاندہی کے لیے جبرائیل آتا تھا. اچھا جبرائیل ہے کون؟ اس کے اور سیدہ کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے اس گفتگو کے راوی کو جبرائیل کہتے ہیں. نہیں آپ نے غور نہیں کیا. اس گفتگو کے راوی کو جبرائیل کہتے ہیں. تو وہاں کا راوی تو جبرائیل ہے، تو یہاں کا بھی کوئی راوی ہونا چاہیے. اب حدیث کے ساتھ شروع ہو رہی ہے. رویہ عن جابر ابن عبداللہ الانصاری. سیدہ نے جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری کو حدیث قصہ کا راوی بنایا. توجہ کیجئے گا، ابھی میں نے حدیث قصہ کا راوی بیان کرنا ہے. حدیث قصہ تو ابھی شروع ہو رہی ہے. توجہ کیجئے گا. سوال یہ ہے کہ سیدہ نے حدیث قصہ کا راوی جابر کو کیوں بنایا؟ سلمان کو کیوں نہیں بنایا؟ جنہیں چچا کہتی تھی. ابو ذر کو کیوں نہیں بنایا جو ایمان میں انڈر میٹرک تھے؟ یار آپ توجہ نہیں کر رہے. سلمان کو کیوں نہیں بنایا جس نے ایمان میں میٹرک کی تھی؟ جو بول سکتے ہو یار. 10ویں درجے پہ فائز تھے. اچھا یہ تو مردوں کی بات تھی. سیدہ نے حدیث قصہ فضہ کے حوالے کیوں نہیں کی؟ اسما کے حوالے کیوں نہیں کی؟ کل کی گفتگو اگر ذہن میں موجود ہو تو ام سلمہ کے حوالے کیوں نہیں کی؟ یہ تو گھر کی ہے نا، ہاشمی ہے. یہ جابر کو کیوں چنا؟ یہ ہے راز. حدیث قصہ کا راز سنیے گا. جابر کو کیوں چنا؟ اسے سمجھنے کے لیے پہلے جابر کو سمجھنا پڑے گا. یا جو بول سکتے ہو. شیعوں پہ اعتراض ہے. سید آپ کو بات فرمائیں. شیعوں پہ اعتراض ہے یہ اپنے ممبروں پہ صحابہ کا ذکر نہیں کرتے. لو آج میں نبی کے صحابی کا ذکر کرنے لگا. بولیے گا یار. سیدہ عزت عطا فرمائیں. جابر باپ کا نام عبداللہ، مدینے کے انصاری. جملہ آپ کی آغوش میں چاہے جیسے مرضی سنیے. جابر باپ کا نام عبداللہ، جابر باپ کا نام عبداللہ، جابر باپ کا نام عبداللہ. ہم اسے صحابی مانتے ہیں جسے کم از کم باپ کے نام کا پتہ ہو. جو بول سکتے ہو یار. سیدہ عزت عطا سارے مل کے مالکہ آباد فرمائے. آپ کو ان اٹھے ہوئے ہاتھوں پہ سیدہ رحمت نازل کرے. جابر باپ کا نام عبداللہ. یہ عبداللہ کون ہے؟ یہ عبداللہ مدینے کے انصاری ہیں. مدینے میں 2 طرح کے صحابی تھے، ایک مہاجر ایک انصار. یہ عبداللہ انصاری تھے. ان کی عمر 100 برس کی تھی. 100 برس کی عمر میں نبی کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جنگ احد میں نبی کی نصرت کرتے ہوئے جنگ احد میں شہید ہوئے. یہ جناب عبداللہ. ابھی میں جابر نہیں بیان کر رہا، ابھی عبداللہ سنیے گا. میرے نوجوان دوست کہتے ہیں کہ ممبروں پہ نئی باتیں ہونی چاہیے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا یہ ممبر چٹکلوں کے لیے نہیں، یہ استدلال کے لیے ہے. مقصد کیا ہے؟ مجلس حسین میں کوئی آئے تو اپنے دامن میں کچھ لے کے جائے.
किसी ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मौला से पूछा था, मौला कामयाब मजलिस कौन सी होती है जिसमें नारे बहुत लगे, या कामयाब मजलिस कौन सी होती है जिसमें गिरिया बहुत हो? इमाम मुस्कुरा के कहते नहीं, कामयाब मजलिस वो है जिसमें आने वाला अपने दामन में कुछ लेके जाए। इसीलिए मैं मिंबर पे वो बात कर रहा हूं जो बहुत कम की जाती है। सुनिएगा, अब्दुल्ला 100 साल की उम्र में ये मदीने से गुजर रहे थे, सहाबा का मजमा था, नई बात कर रहा हूं लेकिन अगर आप तवज्जो फरमाएं, सहाबा का मजमा था। अब्दुल्ला कहते हैं, अब्दुल्ला अंसारी, अब्दुल्ला कहते हैं जल्दी करो यहां से कि महफूज मुकाम पे पहुंच जाओ। कहा क्यों? कहा तूफान आने वाला है। कहा तूफान आने वाला है। सारे सहाबा कहते अब्दुल्ला नाउज़ुबिल्लाह तुम क्या कोई नबी हो जो गैब की बातें बता रहे हो? कहा नहीं, मैं नबी नहीं हूं लेकिन तूफान आने वाला है। अब्दुल्ला तुम्हें कैसे पता? कहा ये जो चिड़िया जा रही हैं, ये चिड़िया एक दूसरे से कह रही थी जल्दी से महफूज मुकाम पे चले जाओ। बोल सकते सारे मिलके भाई सैयदा इज्जत अता फरमाए। अब तजस्सुस के आलम में हुआ क्या? आंधी आई, तूफान आया, बारिश हुई। तवज्जो कीजिएगा, नई बात अर्ज कर रहा हूं। बारिश हुई, दाद अगर मैं चाहूं तो छीन के ले लूं। मैं तवज्जो कर रहा हूं अजीजों, मैं हर आदमी तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। बारिश आई, मदीना भीग गया, बारिश थमी, सहाबा कराम भागते हुए आए। मुझे नहीं पता कौन थे, कोई भागने वाले ही हों। नाम तारीख से पूछना, मुझे नहीं पता। भागते हुए आए, सांसों के साथ सांसें नहीं मिल रही। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये क्या हो गया? कमाल हो गया, ये अब्दुल्ला गैब की बातें बता रहा है। कहा हुआ क्या? कहा उसने कहा तूफान आने वाला है। हमने कहा तुझे क्या पता तूफान आने वाला है? उसने कहा ये चिड़िया जाती हुई बता रही हैं। अल्लाह का रसूल कहते मुझसे क्या पूछते हो? अब्दुल्ला से पूछो जो बोल सकते। सुनिए, मुझसे क्या पूछते हो? अब्दुल्ला से पूछो। इतने में अब्दुल्ला अंसारी आ गए। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे ही अब्दुल्ला अंसारी आए, अब नबी कहते हैं अब्दुल्ला मैं नहीं पूछ रहा, यार जो बोल सकते हो सैयदा, मैं नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहे हैं कि तूने ये परिंदों की बोलियां कब से सीख ली हैं? खुदा की कसम अगले साल तक खड़े होके दांत दो दांत कम होगी। अब्दुल्ला का जुमला वजनी होगा। एक मर्तबा हाथ जोड़ के नबी के कदमों को हाथ लगाया, बोसा दिया। बोसा देने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, चंद दिन पहले आप मुसल्ले पे बैठ के खजूरें खा रहे थे, खजूर खा के गुठली निकाल के आपने मुसल्ले के बाहर रखी है। मैंने हाथ जोड़ के कहा था या रसूल अल्लाह, हसनैन का सदका मुझे दे दो, हसनैन का सदका मुझे दे दो। आपने वो मुझे दे दी, मैंने अपने मुंह में रखी, मैं चूसता जा रहा था, मुझे चरिंद परिंद की जुबानों का इल्म हो गया। फरमाए मैं जुमला कल अर्ज किया था, एक जुमला आज अर्ज कर रहा हूँ। अली का नाम ना डर के लिया करो ना शर्म करके लिया करो, इसलिए कि अली वो इमाम है जिसने किसी मैदान में तुम्हें शर्मिंदा नहीं किया है। जो बोल सकते हो यार, बोल के दिल खोल के पढ़ना रे पैतनी सवालक नारा। जुमला कह रहा हूँ, चाहे जैसे मर्जी सुनना। वुजू करने से शक्ल पाक होती है, नमाज कुरान पढ़ने से अकल पाक होती है, अली अली करने से नस्ल पाक होती है। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली आबाद और शाद रहे, किसी कमीने का मोहताज ना करे सैयदा आपको। ये है अब्दुल्ला, इस अब्दुल्ला का बेटा है जाबिर। मैंने राज बताना है लेकिन जुमला मैं अभी कंप्लीट कर दूं फिर जनाबे जाबिर पे आऊं। कहा या रसूल अल्लाह, आपने गुठली दी, मैंने गुठली मुंह में रखी,
चूसता जा रहा था। परिंदों की जुबान भी समझ गया, जानवरों की जुबान भी समझ गया, चरिंदों की जुबान भी समझ गया। सर पे कुरान रख के सुन्नी शिया फैसला करे, जो रसूल की जुबान से तार गुठली चूस ले वो तो इस मंजिल पे पहुंच जाता है जो खुद रसूल की जुबान चूस। बोल सकते हो यार, सैयदा इज्जत अता फरमाए। सैयदा इज्जत अता फरमाया। ये जनाबे अब्दुल्ला थे, इनके बेटे का नाम है जाबिर, और जाबिर नाम के 3 सहाबी गुजरे हैं। एक जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी, नबी का सहाबी, एक जाबिर बिन यजीद जोफी जनाबे इमाम मोहम्मद बाकिर का सहाबी, एक जाबिर इब्ने हयान इमाम जाफर सादिक का सहाबी। अब चूंकि अगर गुफ्तगू का कहीं मोड़ बना तो जाबर जोफी का जिक्र भी करूंगा, जाबर हयान का तस्करा भी करूंगा, लेकिन आज जो तस्करा करना है वो तस्करा है जनाबे जाबर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी। ये जनाबे जाबर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी हैं कौन? नबी के सहाबी कैसे हैं? 80 जंगें नबी ने लड़ी हैं अपनी जिंदगी, उनमें से 21 जंगें वो हैं जिन्हों में नबी ने खुद शिरकत की। जिस जंग में नबी खुद शिरकत करे उसे कहते हैं गजवा। गजवे की जमा है गजवात। जिसमें नबी खुद ना जाए, अपने जैसा कोई भेज दे, जो बोल सकते हैं, उसे कहते हैं करिया। करिया की जमा है किराया। अब जुमला सुनिएगा, 21 गजवात जिसमें नबी ने खुद शिरकत की, उन 21 गजवात में से 19 गजवात वो हैं जिनमें जाबिर नबी के साथ। सुनिएगा, तारीखी बातें सुनने की भी आदत डालिए। 19 गजवात वो हैं जिनमें जाबिर नबी के साथ हैं। अच्छा, नबी के बाद 12 नकीब गुजरे हैं नबी। नकीब पता किससे कहते हैं? जिसने अली से दगा ना किया हो, सैयदा से बेवफाई ना की हो। उन 12 नकीबों में एक नकीब है जनाबे जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी। नबी के बाद 6 रावी ऐसे हैं जिनके पास सबसे ज्यादा नबी की रिवायात हैं, नबी की हदीस हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा नबी की हदीसों को नकल किया है। उन 6 में से एक जनाबे जाबिर हैं। फकत ये नहीं कि नबी के साथ जंगों में शिरकत की, नबी के नकीब हैं, नबी के रावी हैं। नबी के बाद अली के साथ जितनी जंगें लड़ी गई, हर जंग में अली के साथ जनाबे जाबिर थे। जंगे सफीन में साथ, जंगे जमल में साथ, जंगे नहरवान में साथ, ये सारी जंगों के साथ जनाबे जाबिर मौजूद है। फकत ये नहीं, जंगे सफीन में 50 शिया वो थे। तवज्जो कीजिएगा, मैं एक नाजुक सा जुमला कह रहा हूं, जिन्हें शुरतुल खमीस कहा जाता है। 50 शिया वो जिन्हें शुरतुल खमीस, शुरतुल खमीस क्या कहते हैं? जिन्होंने, जुमला कह रहा हूं, जिन्होंने मौत पर अली के हाथ पे बैयत की थी। चलो मैं और जुमला कहता हूं, शिया किसे कहते हैं? शुरतुल खमीस उस शिया को कहते हैं जो गदीर के अली को और गैब के महदी को मानता हो। जुमला आपके हवाले 90,000 या 1.25 लाख या 1 लाख, जितना भी तारीखों ने लश्कर लिखा है कि सफीन में वो सारा अली के साथ जो लश्कर था, क्या सारे का सारा शिया था? नहीं, सिर्फ 50 शिया थे। उन 50 में से एक शिया जाबिर है। जो बोल सकते हो यार, सैयदा इज्जत अता फरमाए। उन 50 में से एक शिया जो गदीर के अली को, गैब के महदी को मानता हो, उसे शिया कहते। उन 50 शियों में एक शिया अली है। अच्छा, आइमा ताहरीन की जिंदगी में तवज्जो कीजिएगा, आइमा ताहरीन की जिंदगी में
4 افراد ایسے تھے کہ جن پر ائمہ اپنا سارے کا سارا علم لٹا دیتے تھے. ان 4 میں سے 4 صحابوں میں سے ایک صحابی ہے جناب جابر بن عبداللہ الانصاری کہ ائمہ اپنا سارا علم انہیں دے دیتے تھے. اچھا جناب جابر کی ایک عظمت اور سنیے کہ جابر کی عظمت کیا ہے. خدا کی قسم قربان جاؤں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جابر عالم ہے. پیچھے رہ گئے یار آپ. کیا کون رہا ہے؟ باقر العلوم، علم پھیلانے والا، علم بانٹنے والا، علم ایجاد کرنے والا. جعفر صادق کا باپ وہ کہہ رہا ہے جابر عالم. جملہ سننا یار، وہ کہہ رہا ہے جابر عالم. جابر عالم. میں راز بتا رہا ہوں کہ سیدہ نے جابر کو حدیث کی شاہ کیوں دی. جملہ سننا. 5ویں امام فرما رہے کہ جابر عالم ہے. ایک شخص آ گیا، آپ کہتا مولا آپ نے کہا جابر عالم؟ کہاں مولا دلیل؟ کہا اسے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر معلوم ہے. پیچھے رہ گئے یار آپ. نا عزیزو، میرے مسلک کا نقصان پتا کیا ہوا ہے؟ میرے مسلک کا نقصان یہ ہے کہ ڈرائیوروں کو علامہ بنا کے منبر پہ بٹھا دیا گیا. آپ غور نہیں کر رہے. 5ویں امام فرما رہے ہیں جابر اس لیے عالم ہے کہ اسے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر معلوم ہے. ایک آیت کی، ایک سورہ کی نہیں، ایک آیت کی. آیت بھی سنیے، اس کی تفسیر بھی سنیے. امام فرماتے ہیں جابر اس لیے عالم ہے کہ اسے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر معلوم. وہ کہتا مولا وہ کون سی آیت ہے جس آیت کی تفسیر جابر کو معلوم ہے؟ امام نے فرمایا سورہ قصص آیت نمبر 85. ان الذی فرض علیک القرآن لا رعادک الی معاد. تحقیق اللہ نے قرآن فرض کر دیا ہے اور ایک زمانہ آئے گا کہ لٹایا جائے گا. امام فرماتے ہیں یہ وہ آیت ہے جس آیت کی تفسیر جابر کو معلوم ہے. توجہ نہیں کر رہے آپ. اچھا اس آیت کا ایک معجزہ سنیے. یہ آیت کیا ہے؟ اگر کوئی سفر پہ جا رہا ہو، اس آیت کو دایاں کندھا پکڑ کے آیت پڑھ کے دم کر دو، وہ جہاں پہ بھی سفر پہ جائے گا خیریت سے واپس آئے گا. اس لیے کہ اس کی خیریت کی ضمانت آیت میں موجود ہے. اچھا ایک اور سن لیجئے بات. اگر کسی کے بیٹے کو، بھائی کو، شوہر کو، کسی مرد کو گھر سے بھاگ جانے کی عادت ہو، گھر سے بھاگ جانے کی عادت ہو، یہ آیت تعویذ بنا کے اس کے بازو پہ باندھ دو، گھر سے بھاگنا چھوڑ دے گا. میں ہاتھ جوڑ کے رسول کائنات کی بارگاہ میں عرض کروں یا رسول اللہ کاش یہ آیت احد کے میدان میں آئی ہو. سیدہ عزت سیدہ عزت عطا فرمائے. مالکہ کسی کا محتاج نہ کرے. آپ کو سمجھنے والے بیٹھے ہوئے سامعین ہیں، ان کے لیے گفتگو میں عرض کر رہا ہوں عزیزوں. فرمایا اس آیت کو باندھ دو، وہ خیریت سے لوٹے گا. جسے بھاگنے کی عادت ہو اس کے بازو پہ باندھ دو. اب جملہ سنیے. 5ویں امام فرماتے ہیں کہ جابر اس آیت کا مفسر ہے. جابر کو اس آیت کی تفسیر معلوم ہے. اب علماء نے امام سے لے کے اپنی تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ اس آیت کی حقیقی تفسیر یہ ہے اللہ زمانے کو بتانا چاہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب حکومت علیہ کا اعلان ہوگا، 12واں محمد دنیا میں آئے گا، رجت کا زمانہ آئے گا. جب رجت کا زمانہ آئے گا قبروں سے مردے اٹھائے جائیں گے اور انہیں بلا بلا کے پوچھا جائے گا. فرمایا جابر اس آیت کا مفسر ہے. اس کا مطلب ہے جابر وہ شیعہ ہے جو غدیر کے علی کو بھی جانتا ہے، غیبت کے مہدی کو بھی جانتا ہے.
जनाब जाबिर। अच्छा, जनाब जाबिर की इज्जत, अजमत और फजीलत का एक फिक्रा और सुनो कि जाबिर हैं कौन, जाबिर कहते किसे हैं। एक दिन जाबिर से बहुत सी हदीसें हैं। एक दिन जाबिर मस्जिद नबवी में आए, मकासद इलाहिया का तर्जुमान मिंबर पे था। यार मैं जुमला कह गया, आप बड़ी आराम से सुन लेते, लफ्ज होते हैं जो दाद मांगते हैं। मकासद इलाहिया का तर्जुमान मिंबर पे था। जाबिर करीब आए, करीब आकर कहते या रसूल अल्लाह। जी जाबिर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। या रसूल अल्लाह, इस आयत में उलिल अम्र कौन है? नबी ने फरमाया इंतज़ारू, इंतजार करो। जाबिर फिर खड़े हुए, फिर खड़े होकर कहते या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। या रसूलुल्लाह, इस आयत में उलिल अम्र कौन है? का इंतज़ारू, जाबिर इंतजार करो। जाबिर इंतजार करने लगा। जाबिर फिर खड़े हुए और खड़े होकर कहते या रसूलुल्लाह, इस आयत में उलिल अम्र से मुराद कौन है? इतने में मस्जिद नबवी के दरवाजे पे इल्म का दरवाजा आ गया। इतने में मस्जिद नबवी के दरवाजे पे इल्म का दरवाजा आ गया। जाबिर की एक नजर अली के चेहरे पे, एक नजर नबी के चेहरे पे। या रसूलुल्लाह, उलिल अम्र कौन है? जाबिर कहते हैं या रसूलुल्लाह, उलिल अम्र कौन है? अल्लाह का रसूल मिंबर पे बैठ के मुस्कुरा के कह रहा है जाबिर देख भी रहे हो, पूछ भी रहे। बालका को आबाद फरमाए। ये जनाबे जाबिर, अभी सुनिए, अभी तो हदीस किसा की इब्तदा हो रही है। ये जनाबे जाबिर कहते मैं क्यों ना पूछ लूं अली के बाद कौन? नबी ने जाबिर का ज़हन पढ़ा और पढ़ने के बाद एक फिक्रा कहा। फिक्रा सुनिएगा, इतनी तमहीद के बाद मैंने अब बताना है कि हदीस के साथ जाबिर के हवाले क्यों की है। तवज्जो कीजिएगा, इतना फिक्रा, तमहीद सुनिए। कहा कि अली के बाद कौन? नबी ने फौरन पढ़ा, करवाते हैं अव्वलुहुम अली, सुम्मल हसन इब्ने अली, सुम्मल हुसैन इब्ने अली, सुम्मल अली इब्ने हुसैन, सुम्मल मोहम्मद इब्ने अली, सुम्मल जाफर इब्ने मोहम्मद, सुम्मल मूसा इब्ने जाफर, सुम्मल अली इब्ने मूसा, सुम्मल मोहम्मद इब्ने अली, सुम्मल अली इब्ने मोहम्मद, सुम्मल हसन इब्ने अली, सुम्मल हुज्जतुल कायम अल महदी। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। पूरी हदीस इसलिए तिलावत की ताकि मेरे बच्चों को पता चल जाए हमारे इमामों के नाम क्या हैं, उनके बाप के नाम क्या है। तवज्जो नहीं किया आपने। फरमाया पहले अली, अली के बाद हसन, हसन के बाद हुसैन, हुसैन के बाद सज्जाद, सज्जाद के बाद मोहम्मद बाकिर। जहां पे आए ना तो एक मर्तबा रुके और रुक के कहते जाबिर तुम मोहम्मद बाकिर का जमाना पाओगे। इसमी, उसका नाम मेरे नाम पे होगा। शमाइलो शमाइली, उसकी सूरत मेरी सूरत जैसी होगी, उसका किरदार मेरे किरदार जैसा होगा, उसकी गुफ्तार मेरी गुफ्तार जैसी होगी, उसकी तबीयत मेरी तबीयत जैसी होगी, उसकी नीयत मेरी नीयत जैसी होगी, उसकी हैसियत मेरी हैसियत जैसी होगी, उसका उठना मेरे उठने जैसा होगा, उसका बैठना मेरे बैठने जैसा होगा, उसका चलना मेरे चलने जैसा होगा, उसका सोना मेरे सोना जैसा होगा। जाबिर जब तुम उसका जमाना पाओ ना फखरा सलामी, तो उसको मेरा सलाम कहना, उसको मेरा सलाम कहना, उसको मेरा सलाम कहना। हाथ जोड़ के बारगाह रिसालत में अर्ज करूं या रसूलुल्लाह, हारूनाबाद की इमाम बारगाह से प्यारे प्यारे मोमिनीन की इक्तदा में मैं आपकी बारगाह में आया हूं। आपके बगल में अली है, अली की बगल में हसन है, हसन की बगल में हुसैन है। आप अली से कह दो कि अली तुम हसन से कह देना, हसन तुम हुसैन से कह देना, हुसैन तुम सज्जाद से कह देना। जब बाकी रहे तो उसे मेरा सलाम कह देना। ये जाबिर से क्यों कह रहे हो? ये जाबिर से क्यों कह रहे हो? ये जाबिर से क्यों कह रहे हो? अदब नहीं है कि आवाज़ रिसालत आए, सफदर अब्बास का मकल न बन, जाहिल न बन। मैं जमाने को बता रहा हूँ, सहाबियत है अमानतदारी की चीज, सहाबियत है अमानतदारी की चीज, सहाबियत है अमानत। जो बोल सकते हो यार, सैयदा इज्जत अता फरमाए। नहीं जो पीछे रह गए हो, जो पीछे रह गए हो उनको साथ मिलाने के लिए, सबके लिए जुमला कह रहा हूं, तारीखी नारा जिब्राइल के परब पे परवाज करके अभी नजफ पहुंच जाएगा। जुमला आपके हवाले। और जमाने वालों, जब नबी खैर को सलाम ना दे तो किसी बेईमान को इस्लाम कैसे?
رہ گئے، آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ صحابیت ہے امانت داری کی چیز۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو کسی امانت میں خیانت نہ کرے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو کسی امانت میں خیانت نہ کرے۔ جیسی امانت ہو ویسی امانت پہنچائے، جیسی امانت ہو ویسی امانت پہنچائے۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا سیدہ نے حدیث کے ساتھ جابر کو کیوں دی؟ اس لیے کہ سیدہ جانتی تھی کہ یہ امین ہے، خائن نہیں۔ سارے مل کے سیدہ عزت عطا فرمایا۔ کیا کہنے آپ کے اور آپ کے سننے کے کیا کہنے؟ سیدہ آپ پہ راضی ہوں۔ آپ سمجھ میں آیا حدیث قصہ جابر کو کیوں دی؟ اس لیے جابر کو حدیث قصہ دی کہ یہ امین ہے، جیسی بتاؤں گی ویسی پہنچے گی۔ دوسرا راز سنیے جابر کو حدیث قصہ کیوں دی؟ دوسرا راز یہ ہے کہ نبی کے صحابہ میں سے سب سے آخر میں مرنے والا صحابی جابر ہے۔ سیدہ جانتی تھی کہ دیر تک زندہ رہے گا، دیر تک یہ بتاتا رہے گا کہ چادر میں محمد کیسے آئے، چادر میں علی کیسے آئے، چادر میں حسن کیسے۔ یہ بول سکتے ہو یار، سیدہ عزت عطا فرمایا، مالکہ کو آباد فرمایا۔ حکمت سمجھیے سیدہ کی کہ سیدہ کی حکمت کیا ہے کہ جابر کو کیوں حدیث قصہ دی؟ اس لیے دی۔ اچھا جابر کی بہت سی حدیثیں ہیں جیسے جس کے راوی ہے، جیسے حدیث کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، نبی فرماتے ہیں کہ اپنی مجلس کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے۔ اس کا راوی بھی جابر ہے۔ نہیں جو ابھی بھی خاموش رہ گیا ان کے لیے فکر کرتا ہوں۔ بعد از رسول مدینے کی گلیوں میں جناب جابر گھومتے، کبھی گلی میں، کبھی چوک میں، کبھی کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے کہتے علی خیر البشر، علی خیر البشر، علی خیر البشر، علی بہترین بشر ہے۔ اس سے اگلا جملہ سننا، فقط یہ نہیں کہتے تھے علی بہترین بشر ہے، بلکہ جابر کا اگلا جملہ ہے، جابر کہتے ہیں فقط ممان کافرہ، فقط ممان انکرہ فقط کفر، جس نے علی کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ اور اگلا جملہ سننا، جابر مدینے کی گلیوں میں کہتا ہے جو علی پہ شک کرے جا کے اس کی ماں کا کردار تلاش کرے۔ ایسے نہیں بکھر کے نہیں، اگر نعرہ لگانا ہے تو مل کے نعرہ لگاؤ سارے۔ سیدہ عزت عطا فرمایا۔ جابر کی ایک فضیلت اور بیان کروں، جن معصوموں کی زیارت جابر نے کی ہے، ایک نبی، ایک علی، ایک حسن، ایک حسین، ایک سجاد، ایک محمد باقر، خود جناب سیدہ۔ یار آپ کی اپنی مرضی، 7 معصوموں کی زیارت کی جناب جابر نے۔ سنیے، راوی امین چاہیے تھا جو دیر تک فضائل اہل بیت کو سنبھال سکے، اس لیے جابر کو چنا۔ کون سمجھے گا عظمت جابر کیا ہے؟ اچھا جابر کی عزت پتہ نہیں 2 دن 3 دن کتنے دن جابر کا ذکر ہو، پتہ نہیں، میں آج ختم کر دوں، یہ تو میرے مزاج پہ ہے اور آپ کے سننے پہ ہے۔ سنیے گا، جابر کی شخصی کا نام ہے، جابر کی شخصیت کا نام ہے۔ جابر کی سب سے بڑی فضیلت پتہ کیا ہے؟ یہ کربلا کا سب سے پہلا زائر ہے۔ سب سے پہلا زوار حسین ابن علی جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری۔ اس سے پہلے کسی نے کربلا میں قبر حسین کی زیارت نہیں کی۔ سب سے پہلا قبر حسین کی زیارت کرنے والا زوار حسین ابن علی جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری۔ اور سنیے گا تاریخ میں یہ علیحدہ بات ہے، علیحدہ موضوع ہے کہ جناب جابر زندہ تھے تو کربلا کیوں نہیں گئے؟ جناب جابر کی فیملی کہاں پہ تھی؟ تاریخ گواہ ہے،
زوجہ قید میں تھی، بہن قید میں تھی، بچے قید میں تھے، جناب جابر کی ساری اولاد قید میں تھی۔ کربلا نے جا پہنچی کہ کربلا کا پہلا زوار جب کربلا پہنچا ہے نا اپنے غلام کے ساتھ، تو طول عمر کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، دریائے فرات پہ وضو کیا تو جوتا اتارا، غلام کہتا ہے جوتا پہنیے، جناب جابر چھڑک کے کہتے تجھے پتہ نہیں اس زمین پہ زہرا کا لہو بکھرا ہوا، اجرک من الزہرا۔ سیدہ ان رونے والی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، شرم کر کے نہیں رونا، اگلے سال وہی روئے گا جو ہوگا۔ 2 محرم ہو چکی ہے، 8 دن کا مہمان ہے زہرا کا لال۔ آج ایک عجیب رخ سے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں، اور پتہ ہے کس کا مصائب پڑھنا چاہتا ہوں؟ جو کربلا کا چشمدید گواہ ہے، جو 40 سال خون رویا ہے، جو ابھی بھی نہیں رو سکا ہے، اس کے لیے جملہ کہہ دوں، جو 24 سال کی عمر میں ضعیف ہو گیا۔ اجرکم من الزہرا۔ میں تاریخ کے فکرے سے سیدہ مجھے ہمت عطا کرو، میں یہ روایت پڑھ لوں، یہ برداشت کر لیں۔ میں نے تاریخ اور مقتل کی ذمہ داری سے 5 مقام ایسے دیکھے ہیں جن 5 مقام پہ سید سجاد جلال میں آیا۔ اللہ کرے میں پڑھ لوں، آپ سن لیں۔ پہلا مقام کون سا ہے جب سید سجاد جلال میں آیا ہے؟ خدا کرے میں پڑھ لوں اور آپ برداشت کر رہے۔ پہلا مقام جب حسن کے جنازے پہ تیر لگے ہیں، سجاد تلوار نیام سے نکال کے، کس کی جرات جو میرے عم کے جنازے پہ تیر مارے؟ مظلوم کربلا نے آواز دی، عباس روکو سجاد کو، میرے بعد حجت خدا ہے۔ پہلی مرتبہ سجاد جلال میں آیا، آپ نے بڑے آرام سے سن لیا ہے۔ خدا کی قسم، حسن کے جنازے پہ تیر اور سجاد کا جلال روکنا عباس کا کام تھا۔ پوچھو مجھ سے صفدر عباس دوسری مرتبہ کب سید سجاد جلال میں آیا ہے؟ جنہیں کل کی روایت ذہن میں ہو، دوسری مرتبہ جب ولید کے دربار میں حسین ابن علی کے قتل کا نام آیا ہے نا، تو دروازے کو ٹھوکر مار کے سجاد جلال کے عالم میں اندر ہے۔ حسین نے ہاتھ سے روکا، روکے کا سجاد رک جا، مدینہ میرا مقتل نہیں، ولید میرا قاتل نہیں ہے۔ مشکل سے روکا ہے۔ اللہ کرے میں تیسرا مقام پڑھ لوں، آپ سن لے۔ پہلا مقام حسن کے جنازے پہ جلال آیا، دوسرا مقام ولید کے دربار پہ جلال آیا، تیسرا مقام کب ہے جب سید سجاد کو جلال آیا ہے؟ جب اہل حرم کا قافلہ تیار ہو گیا ہے نا، تو ایک مرتبہ محمل منگوائے گئے ہیں۔ جب محمل آئے ہیں نا، تو علی ابن ابی طالب نے 40 ہجری میں جب اپنی حویلی بنوائی تھی نا، تو حویلی کا مرکزی دروازہ اونچا بنوایا تھا۔ صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا، یا علی یہ مرکزی دروازہ اتنا اونچا کیوں بنوا رہے ہو؟ علی رو کے ماتم کر کے کہتے تھے، ہو سکتا ہے کسی دن اس دروازے کے اندر سے محمل گزارنے پڑ جائے۔ آپ کا اپنا مقدر ہے، آپ سوچ کے رو رہے ہو۔ یہ دن ذاکروں کے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ آ گیا محمل حویلی میں، سیدہ ایک مرتبہ امام مظلوم کربلا سیدہ کے قریب آئے، قریب آ کے کہتے سیدہ ساری بیویاں سوار ہو گئی، آؤ میں آپ کو سوار کروا دوں۔ ہاتھ جوڑ کے کہتی بھیا ناراض نہ ہونا، آپ مجھے سوار نہ کروائیں۔ تاریخ کا جملہ ہے، علی اکبر آگے بڑھے، پھپھی اماں آؤ میں سوار کرواؤں۔ کہا بیٹا ناراض نہ ہونا، تو بھی پیچھے ہٹ جا۔ جناب قاسم آگے بڑھے، آؤ پھپھی اماں میں سوار کرواؤں۔ کہا بیٹا قاسم آپ بھی پیچھے ہٹ جاؤ۔ ایک مرتبہ اونو محمد آگے بڑھے، اماں ہم سوار کروائیں۔ کہا بیٹا تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ۔ جب کسی سے سوار نہیں ہو رہی تھی نا، تو حسین ابن علی آگے بڑھے، بڑھ کے کہتے بہن مجھے بتاؤ تو صحیح تمہیں سوار کون کروائے گا؟ اللہ جانے میں کیسے بیان کروں، آپ کیسے سنیں گے؟ سیدہ رو کے کہتی بھیا مجھے سوار وہ کروائے جو مجھے اتار سکے، مجھے سوار وہ کروائے جو مجھے اتار سکے۔ حسین نے آواز دی سجاد زین العابدین
आज रुख में ज़हरा सैयदा आपकी आवाज़ों पे रहमत कर। आप फुफी को सवार करवा। सैयद सज्जाद ने फुफी को सवार करवाया। मोहम्मद तैयार हो गए। अब तारीखी जुमला तीसरी मर्तबा सज्जाद को जलाल का पाया। जुमला सुनिएगा। मदीने की गलियों में आके सज्जाद आवाज देते, खबरदार अहले मदीना, कोई गली में ना आए, ज़हरा की बेटियां आ रही है। मैंने जुमला पढ़ दिया, आपने बड़े आराम से सुन लिया। खबरदार अहले मदीना, कोई मदीने की गली में ना आए, मोहम्मद की बेटियां आ रही हैं। तारीख ने जुमला लिखा है, नबी का एक सहाबी जिसका नाम उर्वा था, आंखों से अंधा था, कानों से बहरा था, इतना बहरा था कि अगर बादल भी गरजे ना तो आवाज कानों तक नहीं आती थी। एक मर्तबा अपनी 8 साल की बेटी को करीब बुलाया, बुला के कहता, बेटी ये मदीने में इतनी रोने की आवाजें क्यों आ रही है? आपने बड़ी आराम से सुनिए, शर्म न करो दादारो, मातम की तैयारी करो। बेटी आज मदीने में इतनी रोने की आवाजें क्यों आ रही हैं? क्या मोहम्मद का जनाजा निकला है? जुमला सुनो। 8 साल की बेटी मुंह पे मातम करके कहती, बाबा मोहम्मद का जनाजा नहीं, मोहम्मद की बेटियों के जनाजे निकल। तेरा अपना मुकद्दर है, तू शर्म करके रो। बस अजादारों का बाबा मोहम्मद का जनाजा नहीं, मोहम्मद की जिंदा बेटियों के जनाजे निकल रहे हैं। मोहम्मद की बेटियां मदीना छोड़ के जा रही है। मोहम्मद का बेटा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है। 8 साल की बच्ची को करीब बुलाया, करीब बुला के कहता, जल्दी कर, मेरा हाथ पकड़, मुझे मौला हुसैन तक ले जा। मैं मौला हुसैन के सामने हाथ जोड़ के कहूंगा, मौला जहां मर्जी चले जाना, इराक ना जाना। मैंने आपके नाना मोहम्मद से सुना था, इराक में एक मैदान है जिसे करबला कहा जाता है, जिस मैदान में मेरा नवासा हुसैन 3 दिन का प्यासा छिपा गया। आज रुख में ज़हरा, खुदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे। सैयदा राजी हो, शर्म न करना आजादारा ने मजलूम करबला। आजादारों, एक मर्तबा बेटी ने बाप का हाथ पकड़ा, मदीने की पहली गली मुड़ी, कदमों की आहट को महसूस किया। जलाल आ गया हुसैन के बेटे को, तलवार ने आम से निकाल के कहा, मैंने मना नहीं किया था, कोई गली में ना आए, मोहम्मद की बेटियां आ रही हैं। हुसैन ने कब्जा तलवार पे हाथ रख के कहा, सज्जाद तलवार ने आम में डाल दे। ये तो नाना का सहाबी है, कानों से बहरा है, आंखों से अंधा है। सैयद सज्जाद मातम करके कहते, बाबा मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि अंधे सहाबी पे मेरी फुफियों की नजर पड़ जाए। मैं हाथ जोड़ के कहूँ, ऐ सैयद सज्जाद, जब शाम के बाजार में 5 लाख शराबी नाच रहा होगा सैयदा के सर पे। आज रुख में ज़हरा, सैयदा इन रोने वालों की आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। किसी कमीने का रूहानियत है, यकीनन मजलिस में 12वां इमाम मौजूद होगा, खुद सैयद सज्जाद मौजूद होंगे। यकीनन मेरी माँ बहनों में सैयदा फातिमा ज़हरा आ गई होगी, शाम से चल के सैयदा ज़ैनब आ गई होगी, 4 साल की बूढ़ी बतूल आ गई होगी। रूहानियत है ना मजलिस में। एक मर्तबा सुन लीजिएगा, पहला मकाम हसन के जनाजे पे, दूसरा मकाम वलीद के दरबार में, तीसरा मकाम रुखसत के वक्त। अब मुझसे पूछो, चौथी मर्तबा सज्जाद कब जलाल में आया है? जब हुसैन का काफिला जा रहा था और रास्ते में हुर ने लगाम में हाथ डाला है ना, तो सज्जाद जलाल में आ गए। तलवार ने आम से निकाली, हुसैन ने तलवार पे हाथ रखा और रख के का सज्जाद मामूली गुस्ताखियों पे जलाल में ना आया, पर तलवार ने आम में रख के का, बाबा क्या इससे बड़ी भी कोई गुस्ताखी होनी है? हुसैन मातम करके कहते, बेटा अभी शाम का बाजार, अभी शाम का। आज रुख में ज़हरा, शर्म न करना आजादारों ने मजलूम करबला। अल्लाह करे मैं 5वां मकाम पढ़ लूं, आप 5वां मकाम सुन ले। खुदा इन मातम करने वालों को सलामत रखे, सैयदा किसी कमीने का मोहताज न करे। पहला मकाम हसन के जनाज़े, मकाम वलीद के दरबार में, तीसरा मकाम रुखसत
वक्त मदीने की गलियों में। चौथा मकाम जब हुरने लगाम में हाथ डाला, मुझसे पूछो पांचवा मकाम कब है? पांचवा मकाम जब शबे आशूर शिमर कमीना लश्कर लेके करबला के मैदान में पहुंचे है ना, तो लश्कर से कहता घोड़ों से नहीं उतरना, पिछले साथ के करीब आया, करीब आके कहता बताओ क्या फैसला हुआ है? कहा हुसैन नहीं मानते। एक मकाम मुझे कहता है मुझे बताओ तो सही अली की बेटियों के खैमे किस तरफ है? आपकी अपनी मर्जी है, आप शर्म करके रो रहे हो। कहा मुझे बताओ अली की बेटियों के खैमे किस तरफ है? ये कमीना हाथ का इशारा करके कहता वो अली की बेटियों के खैमे। ये अपने लश्कर से कहता है उतरना नहीं, घोड़ों को मोड़ो खैमों की तरफ। ये लश्कर लेके खैमे की तरफ गया, सज्जाद तलवार लेके खैमे से बाहर आए, चचा अब्बास यजीदी फौज आ गई। एक मर्तबा हुसैन करीब आए, सज्जाद की तलवार पे हाथ रखा, तूने करबला नहीं लड़नी, तूने शाम लड़नी है। तलवार छोड़ दी, कमर पे हाथ रख दिया। एक मर्तबा खैमे में आए और आगे का बाकिर मैं बीमार हो गया, बाकिर मेरी कमर टूट गई, बाकिर मुझे करबला नहीं लड़ना, बाकिर मुझे शाम। माथे में हुसैन